تک توجہ چاہتا ہوں. نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو بھول کر لیتے. نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو بھول کر لیتے. ارے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے فرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے. روز نہ بنتے نئے نئے فرقے, یہ روز نہ بنتے نئے نئے فرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے. حضرات مولا عباس نے کربلا کے میدان میں خط کھینچا تھا. 4 مصروں میں اس کی تفصیل بیان کروں, سماعت کیجیے گا کہ دو شاہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں, تو شاہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں, ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ. تو شاہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں, ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ. ارے لکیر کھینچ کے غازی نے یہ بتایا تھا غلام زادے الگ ہیں امام زادے الگ. جیت جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے
نہیں ہوتا, اگر وہ چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا, اگر وہ چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو وہ پتھر ہی رہ جاتا, کبھی ہیرا نہیں ہوتا. اگر وہ چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو وہ پتھر ہی رہ جاتا, کبھی ہیرا نہیں ہوتا. اگر عمران کا بیٹا یہاں پیدا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی بن جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا. اگر عمران کا بیٹا یہاں پیدا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی بن جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا. گراوٹ آ ہی جاتی ہے کسی بھی شے کی قیمت میں, گراوٹ آ ہی جاتی ہے کسی بھی شے کی قیمت میں, مگر آنسو غم شبیر کا سستا نہیں ہوتا. گراوٹ آ ہی جاتی ہے کسی بھی شے کی قیمت میں, مگر آنسو غم شبیر کا سستا نہیں ہوتا. ارے اٹھے ہیں حضرت سلمان استقبال حیدر کو, یہ کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا. حضرت سلمان استقبال حیدر کو, اٹھے ہیں حضرت سلمان استقبال حیدر کو. یہاں سے 3 شعر پڑھنے ہیں, دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی سماعتیں ہمارے سرائے رسول پور کی سماعت کیجیے گا. اٹھے ہیں حضرت سلمان استقبال حیدر کو, یہ کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا, یہ کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا. اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کی دشت میں سرور, بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں, اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا. اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا. حضرت شام کے دربار میں یزید اپنا تخت بہت اونچائی پہ لگواتا تھا تاکہ لوگ اسے اونچا کہیں, لیکن کیا قیامت ڈالی ہے میرے مولا سجاد نے, جس نے قید ہو کر ضمیروں کو آزاد کیا, فکروں کو آزاد کیا, اسلام کو آزاد کیا. سمجھ لیجیے گا. اٹھے حضرت سلمان استقبال حیدر کو, یہ کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا, یہ کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا. ارے کہاں عابد نے اور اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم, نسب ہو پست جس کا وہ کبھی ہوتا ہے. اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم, کہاں عابد نے اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم, نسب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا, نسب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا. ارے تلاوت کر رہے ہیں شہجو نیزے سے تو حیرت کیا, جو مردوں کو جلاتا ہو وہ خود مردہ نہیں آتا. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی آبائہم اجمعین یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد زبان میں سب شعراء آمد اللہ نے مزمہ کربلا اموال اہل قدار محبان اہل بیت انتہائی واجب الاحترام سامعین ماہ محرم 1441 ہجری کا ایک پہلا اشرا اور اس سلسلے کی آج آپ حضرات تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان گفتگو ہے علی کی ضرورت۔ جب نوجوان اور ایک ضعیف العمر دونوں کی ذاکری مل جاتی ہے تو ماحول ایسا ہی بن جاتا ہے۔ بہت اللہ میرے چھوٹے بھائی نے پڑھا مولا جو کہ توفیقات میں اضافہ کرے، صحت و سلامتی عطا کرے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اور بزرگوار ظاہر سی بات ہے ان سے تو ہم نے سیکھا ہوا ہے تو ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے۔ بہت اللہ پڑھا گیا، بہت اللہ آپ نے سنا۔ بتا رہے ہیں زمانے کو سید سجاد دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے۔ بتا رہے ہیں زمانے کو سید سجاد دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے۔ یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو صحیح، سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے، یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو صحیح، سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ اور دو تین شعر یاد آ رہے موجود ہیں۔ رضا سلسلہ صاحب کے بہت پرانے شعر ہے اور انہوں نے کہا کہ زبان کے شعر ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اتنا بڑا ہمارے سرزمین سلسلہ تعلق کرنے والا شاعر رضا سلسلہ صاحب خدا انہیں اپنی عطا کرے اور بزرگ حضرات کو نصیب ہر زواقی پہ وہ ذرا تسلسل قبلہ آپ ہی کے اشعار سے تو مجھے یاد آ گیا، پڑھ دیتا ہوں۔ ایک چار قصے میں نے پڑھ دیا، پڑھوں گا پھر اپنے عنوان پر بات آ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں جو ماحول میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بنا کے دیا ہے اسے برقرار رکھوں، سماعت بیدار ہے تو میں وہ سونے نہ پائے۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، 14 ساغر مجھے ملے تو پیوں، 1 2 3 میں مزہ کیا ہے۔ شعر تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا۔ تو کہاں پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، 14 ساغر مجھے ملے تو پیوں، 1 2 3 میں مزہ کیا ہے۔ سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شبر حیران ہے کہا کیا۔ کہ
دیکھ رہا نیزے کی بلندی پہ تھی قرآن کی تلاوت، واہ واہ۔ قرآن بھی شبیر کا سر دیکھ رہا سلام رہیے دیکھتا کیا ہے پھر چلا تیر دیکھتا کیا ہے تاریخ اسلام میں دو واقعات سب سے بڑے گزرے ایک کا نام ہے واقعہ غدیر دوسرے کا نام ہے واقعہ ثقیفہ تاریخ اسلام میں دو سب سے بڑے اہم واقعات ایک کا نام واقعہ غدیر دوسرے کا نام واقعہ ثقیفہ توجہ یہاں پر رکھنا اب ماحول پر یا تو بھائی کے قدس پر داد ملے کی سرائے میں یہ سرائے کے مجموعے کی خاصیت ہے کہ آپ ماحول بنا کے لے آئیے تو پھر لفظیں بھی ضائع آپ کی ہونے نہیں دیں گے اور یہ جملہ میں نے بار بار کہا کہ سرائے رسول پور کی سرزمین تمہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ سرائے رسول پور کی زمین جسے بولنا سکھا دیتی ہے وہ خلیب بن جاتا ہے اور بھائی سرائے رسول پور ہے سرائے اور مسافر کے لیے سرائے سے بہتر کوئی جگہ ہوئی نہیں سکتی جی ہاں تو سرائے مسافر مجھے ایک ساتھ کیا مولانا جعفر صاحب چتوڑے والے آپ سرائے میں رہتے ہیں میں کہا حضور مسافر ہوں اور مسافر کے لیے سرائے سے بہتر کوئی جگہ ہی کہ وہ سرائے میں آئے گی رکی اور تو بہرحال یہ تو میرے جملہ ویسے میں نے تذکرہ کہا تھا کہ آپ کی روح شاد ہو جائے اور آپ کو سجدے کرے اللہ کے شکر کے کہ اللہ نے ہمیں اس بستی کے اندر پیدا کیا جو بڑی عظیم بستی ہے آپ کی بہرحال یہاں میں مستقبل میں رہا آپ نے میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہے اور وہ صحیح ہوئی کے طرف مجھے بھی پتہ لیکن پڑھی آپ نے میرے سامنے ضرور ہے تو سرائے رسول پور کے مومنین کی خاصیت ہے سماعت کی اگر ماحول بنا دے معراج بھائی تو پھر یہ ہر لفظ کو بھی ضائع آپ کا ہونے نہیں دیں گے میں عرض یہ کرنا کہ دو سب سے بڑے اور اہم واقعات تاریخ اسلام کے ایک کا نام ہے واقعہ غدیر دوسرے کا نام ہے عظمی صاحب واقعہ ثقیفہ دو سب سے بڑے اہم واقعات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمہ گو جو کلمہ پڑھتا ہے یا تو وہ غدیری ہے یا وہ ثقیفائی ہے یا تو وہ غدیر کا ماننے والا یا وہ ثقیفہ کا ماننے والا ہم نے برادران اہل سنت سے سوال کیا کیا غدیر کا واقعہ ہوا سب نے متفق ہو کے فیصلہ کیا جی ہوا ہم نے اپنے علماء سے پوچھا کیا واقعہ ثقیفہ ہوا انہوں نے کہا جی ہاں ہوا اس کا مطلب یہ غدیر سے ان کو انکار نہیں اور ثقیفہ سے ہمیں انکار نہیں نہ انہوں نے غدیر کا انکار کیا نہ ہم نے ثقیفہ
सकीफा का इनकार किया। बस फर्क इतना है कि जिन्होंने गदीर को माना वो जन्नत में जाना चाहते हैं वाया गदीर, और जिन्होंने सकीफा को माना वो जाना चाहते हैं वाया सकीफा। तो ही तो वाकयात है, सबसे अहम वाकयात, या तो एक गदीर का वाकया और एक सकीफा का वाकया। हमने बरादरान अहले सुन्नत के उलमा से पूछा, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज जाती, जो घर में बैठ कर रसूल का कलमा पढ़ता है वो मेरी बात को सुने और मेरी बात से इत्तेफाक करे, इनकार करे, उनकी मर्जी है। लेकिन आलम इस्लाम के दो वाकया, एक गदीर एक सकीफा। गदीर से उनको इनकार नहीं, सकीफा से हमें इनकार नहीं। फर्क इतना है, हम जाना चाहते हैं जन्नत वाया गदीर, आलम इस्लाम जाना चाहता है वाया सकीफा। हमने बरादरान अहले सुन्नत व उलमा से पूछा कि गदीर का वाकया कब हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो हुजूर ने ऐलान किया कि ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी हज है। एक ही हज रसूल ने पूरी जिंदगी में किया, पहला और आखिरी हज। ऐलान हुआ तो जिस तक ये ऐलान पहुंचा, मर्द औरत सब लोग सामान सफर तैयार करेंगे कि आखिरी हज हुजूर का उन्हीं की क़यादत में किया जाए। और 1.25 लाख हाजी मक्के में जमा हो गए के बरादरान अहले सुन्नत व उलमा बता रहे हैं। तो हुजूर ने जब ऐलान किया तो 1.25 लाख जमा हो गए, सारे अरकान हज हुजूर के साथ अंजाम दिए, अपने घर को चले। मैदान गदीर पे पहुंचे कि जिब्रील आ गया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। ये आयत लेकर आया, वो पैगाम पहुंचा दे जो आप पर नाज़िल किया जा चुका। जैसे ही आयत आई, हुजूर गदीर के मैदान में उतर पड़े। गदीर का मैदान था, अल्लाह का फरमान था, जिब्रील दरमियान था। अब गदीर का वाक़या भी आप ऐसे सुनेंगे काम कैसे चलेगा। मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। उस्मान तक मैं आ रहा हूँ, उस्मान मुझे दिया गया, मैं जा रहा हूँ तमीम बना के आपको वहां तक। गदीर का मैदान था, अल्लाह का फरमान था, जिब्रील दरमियान था। हुजूर उतरे, साक़िए कौसर ने, कौसर के मालिक ने साक़िए कौसर के बाजू को थामा और अहले विला को जामे विलायत पिलाना शुरू किया। जब जामे विलायत पिला रहे थे तो कोई मस्त होके पी गया, कोई आंखों में आके डाल के पी गया, कोई दस्ते बैल बढ़ा के पी गया, कुछ सब कुछ सुन के बिल्कुल पी गया। कि कुछ भी सब कुछ सुन के बिल्कुल पी गया। और आफताब अपने शबाब पर था, गर्मी इतनी थी कि ऐसा लगता था कि जहन्नम के फरिश्ते जमीन पे आतिशी घुस मार रहे हो। पांव रखने से पहले उठाने का दिल चाहता था। और असहाबे किराम ने तलवों को बचाने के लिए चादर पांव पे लपेट ली ताकि पांव में छाले न होने पाए। लेकिन जैसे अली की विलायत का ऐलान हुआ, किसी के पांव में छाले हुए, किसी के दिल में। किसी के पांव में छाले उभर रहे थे, किसी के दिल में छाले हो रहे थे। अली की विलायत का ऐलान कर दिया गया। ये वाकया ऐसे ही हुआ। बरादरान अहले सुन्नत वल उलमा ने कहा कि जी बिल्कुल सही यही हुआ। अच्छा, अब दूसरा वाकया कब हुआ? कहा हुजूर के जाने के बाद। गदीर कब हुआ? का हुजूर की जिंदगी में। सकीफा कब हुआ? का हुजूर के जाने के बाद। तब मुसलमान इस बात को तो मानेंगे कि गदीर में नबी भी है, अली भी है, जिब्रील भी है, वही भी है। सकीफा में ना नबी है, ना अली है, ना जिब्रील है, ना वही है। मुझे और इससे ज्यादा की उम्मीद है आप हज़रात से कि आप मेरे साथ में बोलेंगे मेरे साथ। मैं कह रहा कब हुआ? एक वाकया है रसूल की जिंदगी
کسی نے کہا رسول چلے گئے کر. کیوں؟ کہا ایک بزرگوار ابھی مدینے میں نہیں، پہلے ان کو آنے دو، اس کے بعد اعلان کیا جائے گا. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، رسول ہمارے درمیان نہیں رہے. پھر اب دو گروہ سامنے آئے کہ رسول کا وارث کون بنے گا. جب چلے گئے تو رسول کا وارث کون ہوگا، وارث کسے بنایا جائے گا، وارث رسول کا کون بنے گا. تو ہمارے یہاں پہ عالم اسلام کا مجھے پتہ نہیں، لیکن مذہب شیعہ خیر البریہ میں قاعدہ قانون موجود ہے، الامام وارث من لا ورث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا امام وارث ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر شیعہ مر بھی جائے کہیں بھی مرے لاوارث نہیں ہوگا. کوئی ہو نہ ہو، ہر فقہی کتاب کے اندر شرح نما شرح اسلام آپ دیکھ ڈالیں، معصوم کی حدیث موجود ہے، الامام وارث من لا ورث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا امام وارث ہوتا ہے. اب گیا کائنات کا رسول دنیا سے، اب وارث کون ہوگا؟ تو بہت سامنے کی بات ہے، کروں میں آپ کے سامنے بالکل سامنے کی بات ہے. آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ صاحب فلاں ایکسیڈنٹ سے مر گیا تھا اور اس کی لاش کو سپرد کیا گیا اس کے وارثین کو. جنازہ کسے دیا جاتا ہے؟ یہ سب بولے میرے ساتھ. اگر کوئی مر جائے اسپتال میں تو جنازہ کسے دیا جائے گا؟ جو اس کا وارث ہوگا. تو عالم اسلام اسی بات پر فیصلہ کر لے کہ نبی کے بعد ان کا وارث کون. اگر نبی کا جنازہ دفنایا اصحاب نے تو صحابہ وارث، اور دفنایا آل نے تو آل وارث. عالم اسلام فیصلہ کرے کس نے دفنایا. دو گروہ آ گئے اور کہا ایک مہاجرین کا ایک انصار کا. مہاجرین نے کہا کہ ہم تو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں. انصار نے کہا تم تو پتھر مار رہے تھے، پناہ تو ہم نے دی ہے، ساتھ تو ہم نے دیا ہے. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کے باہر ایک چھپر تھا. عربی میں چھپ کو کہتے ہیں سقف، چھپر کو کہتے ہیں سقیفہ. سین کاف مربوط پہ سقف. اس کا اردو میں صحیح ترین ترجمہ مولانا کیا ہے؟ مولانا تو نجف میں رہتے، زبان عربی مولانا چھت، اور چھپر کو کہتے ہیں سقیفہ. تاریخ طبری نے لکھا کہ مدینے کے باہر جو چھپر تھا اس میں مسافرین دن میں آرام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اب اگلا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، بڑی محنت کے ساتھ میں پڑھا، تاریخ طبری کا حوالہ میں نے دیا ہے. جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اسی جملے پہ پورا موقوف ہے کہ میں اس احتجاج تک جاؤں یا یہیں پر رک جاؤں جو مجھے احتجاج تبریزی میں سے آپ کو سنانا ہے. کیا کہا کہ چھپر کو کہتے ہیں سقیفہ. مدینے کے باہر ایک چھپر تھا. تاریخ طبری نے لکھا، ہماری تاریخ میں نہیں، تاریخ طبری نے لکھا کہ دن میں اس چھپر کے نیچے مسافرین آرام کرتے تھے اور آدھی رات کو چور اور ڈاکو اپنا مال تقسیم کرتے تھے. مجھے روز ذرا ادھر کرنا پڑے گا چونکہ میسرا اور قلب لشکر مضبوط ہے، میں منع تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا، لیکن اس چھت کے نیچے دن میں تو مسافر آرام فرماتے تھے اور رات میں وسیع عالم صاحب آپ کی قیادت ہے ادھر کی ساری، رات میں چور اور ڈاکو تاریخ طبری اس کے نیچے اپنا مال بانٹا کرتے تھے. تیرا اس سے میں یہ آیا، تیرے میں یہ آیا، دن بھر لوٹتے تھے اور رات میں اس چھپر سقیفہ میں جا کر اپنا مال تقسیم کرتے تھے. رسول کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا، دونوں گروپ مل کر وہیں پہ آ گئے. وہاں پہ آیا چوری کا مال بڑھتا تھا، آ گئے وہاں پر آ گئے اور سردار بنایا ہے زرتجو نے اپنا سعد بن عبادت اور لا کے وہاں پہ کیا ہوا؟ اب وہاں پہ ہوا ہنگامہ.
انصار نے کہا کہ ہاں، مہاجرین نے کہا کہ ہاں، یہ سب سنی شیعہ علماء متفق ہے، کوئی اختلاف والی بات میں کر ہی نہیں رہا، اور منبر سے اختلافی بات ہوتی نہیں۔ در حسین پہ آتے ہیں خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، تو در حسین پہ اتحاد کا مرکز ہے، یہ اختلاف والی بات ہو کیسے؟ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جب دیکھا جھگڑا ہو رہا ہے تو ایک صاحب اٹھے، نام ان کا منبر سے اتر کے پوچھو تو بتا دوں گا، لیکن تاریخ اسلام میں ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ کون تھے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے اپنے دوسرے بھائی کے ہاتھ میں بیعت کی اور کہنے کے بعد کہا کہ صاحب آج سے تم رسول کے خلیفہ ہو، تم رسول کے جانشین ہو۔ سلمان فارسی نے جب پوچھا گیا وہ تھا کون، تو سلمان نے کہا میں نے اس شکل کا شیطان پہلے دیکھا۔ وہی شکل و صورت تھی اور انہوں نے طے ہو گیا کہ صاحب بن عبادہ کو کمبل میں لپیٹ کے لایا گیا تھا کہ بھائی اس سے بڑا تو کوئی ہی نہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ علی کو بنا دیا تو علی تو 34 سال کا جوان ہے، علی کو کیا معلوم حکومت کیسے سنبھالی جائے گی، کم از کم کوئی بزرگ تو ہونا چاہیے۔ اچھا رکو، انصار گئے، صاحب بن عبادہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا بیمار، اسے کمبل میں لپیٹا اور لا کے رکھا، بھائی اگر بزرگ چاہیے تو اس سے بولا تو یہ اسے بناؤ۔ تو وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر جھگڑا ہوگا، انہوں نے کہا لوجی میں کر رہا ہوں بیعت۔ اعلان ہو گیا، اب آتے ہیں لوگ وہاں سے مدینہ، سرکار حضور کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا کہ وہ تو میں نے تدفین ہو گئی، ان کی دفنا دیا گیا، اب خلافت سج گئی، ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ خلیفہ اول کی ملاقات ہوتی ہے علی سے، اجازت ہو تو سناؤ ملاقات کیا ہوگا؟ اس کی اجازت ہے؟ تاریخ احتجاج طبرسی جلد دوم، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے، ایک ایک حرف کی ذمہ داری، لفظ نہیں ایک ایک حرف کی ذمہ داری سے عرض کر رہا۔ کتاب کا نام لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، احتجاج طبرسی، علامہ طبرسی جلد دوم، ایک ایک لفظ جو بیان کروں گا احتجاج طبرسی میں موجود ہے۔ نامل احتجاج میرے پاس آئیے گا، میں دکھاؤں گا۔ احتجاج طبرسی میں یہ ہے کہ خلیفہ اول کی ملاقات ہوتی ہے علی سے، تو اب خلیفہ اول کہتے ہیں یا ابا الحسن، اے علی، جب سے میں نے اعنان حکومت کو سنبھالا، جملے ظاہر کیجئے گا، کوئی خطابت نہیں، کوئی ذاکری نہیں، تاریخ کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہے کہ تاریخ پہ جو پردے ڈالے گئے ہیں اسے آج سرائے رسول پور کے اس منبر سے میں ہٹاؤں، اور جو بھی کلمہ پڑھنے والا میری آواز سن رہا وہ احتجاج طبرسی میں جا کے دیکھے کہ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے علی سے کہا یا ابا الحسن، جب سے میں نے اعنان حکومت کو سنبھالا، امور خلافت کو سنبھالا، آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کا مطلب خالی رسول کی بیٹی ہی ناراض نہیں تھی، رسول کے داماد بھی ناراض تھے، اور کہتے ہیں علی آپ کی ناراضگی مجھ پہ شاخ گزرتی ہے، آپ کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ اب مجھے نہیں معلوم سرائے رسول پور کے مومن جملہ کیسے سنے، کہنے والے کون؟ خلیفہ اول، کسے کہہ رہے ہیں؟ مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا علی، اے ابا الحسن، جب سے میں نے حکومت کو سنبھالا آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں جو مسند خلافت پر بیٹھا اپنی رائے سے نہیں بیٹھا، اور نہ ہی مجھے حکومت کا لالچ ہے، نہ مجھے خلافت کا لالچ ہے، میں نے تو صرف امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کی اچھائی کے لیے اس خلافت کو قبول کر لیا، اور اے ابا الحسن مجھ میں اتنی قابلیت بھی نہیں کہ میں اتنے بڑے مشکل کام کو سنبھالوں۔ تو علی نے کہا کہ تم نے اقرار کیا کہ تم اپنی رائے سے نہیں بنے، تمہارے اندر سکت بھی نہیں ہے، تو تم نے جرأت کیسے کی کہ خلافت کو سنبھالو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب خلیفہ
जो मेरी निगाह के सामने कौन सी का रसूल फरमा के गए कि मेरे बाद मेरी पूरी उम्मत कभी गुमराही पर मुत्तफिक नहीं होगी। मेरे बाद मेरी उम्मत, खलीफा अव्वल का बयान एहतजाज तबरसी जिल्द दोम, खलीफा अव्वल कहते हैं या अबुल हसन, रसूल की एक हदीस मेरे सामने है। रसूल फरमा के गए कि मेरे बाद मेरी पूरी उम्मत कभी भी गुमराही पर इत्तेहाद नहीं करेगी, गुमराही पे मुत्तहिद नहीं होगी। जब मैंने देखा कि उम्मत मुस्लिमा मेरी खिलाफत पे मुत्तहिद है, मेरी खिलाफत पे मुत्तफिक है, तो मैंने खिलाफत के ऐलान को संभाल लिया। मैं तख्ते खिलाफत पे आके बैठ गया। अली ने कहा कि तुमने पहली बात तो जो हदीस बयान की, ऐसी हदीस रसूल ने इरशाद नहीं फरमाई, ये तुम्हारी तरफ से बयान की गई। और अगर मैं तुम पे एतबार करके ये हदीस मान लूं तो इतना बताओ, अली उम्मत में शामिल है या नहीं? अगर मैं आपकी ज़बान पे भरोसा करके मान लूं तो क्या मैं उम्मत में शामिल नहीं? खलीफा उमर ने कहा बेशक आप उम्मत में शामिल है। फिर मौला ने कहा अच्छा बताओ, क्या सलमान उम्मत में शामिल नहीं? क्या अबू ज़र उम्मत में शामिल नहीं? कहा कि ये भी उम्मत में शामिल है। अली ने कहा ये सिर्फ उम्मत में शामिल नहीं है, सलमान तो अहले बैत में शामिल है। मिन्ना अहले बैत की सनद लिए बैठा है। अबू ज़र के लिए रसूल कहकर गए कि अबू ज़र से सच्चा इंसान कायनात में कोई पैदा ही अल्लाह ने नहीं किया है। अली सिद्दीक अकबर है, अबू ज़र सादिक है उसकी जमीन पर। एक को सच्चा रसूल ने कहा, एक को मिन्ना अहले बैत की सनद दी। क्या ये उम्मत में शामिल नहीं है? खलीफा अव्वल ने कहा कि हाँ आप भी उम्मत में शामिल है और सलमान भी उम्मत में शामिल है, अबू ज़र भी उम्मत में शामिल है। तो अली ने कहा जब हम उम्मत में शामिल है तो फिर उम्मत का इत्तेहाद हुआ कैसे? हदीस क्या पेश की गई थी कि मेरे बाद मेरी उम्मत गुमराही पर मुत्तहिद नहीं होगी, उनका इत्तेहाद गुमराही तक नहीं होगा। अली ने कहा अगर तुम्हारी बात पे भरोसा करके मैं मान भी लूं तो क्या मैं उम्मत में शामिल है? कहा बिल्कुल है। क्या सलमान नहीं है? वो भी है। अबू ज़र नहीं है? वो भी है। तो ना तुम्हारी बैत सलमान ने की, ना तुम्हारी बैत अबू ज़र ने की, ना तुम्हारी बैत मैंने की, तो फिर उम्मत का इत्तेहाद हुआ कैसे? फिर उम्मत मुत्तफिक हुई कैसे? तो कहने लगे या अली इन सब के बारे में मुझे जब पता चला, जब मैं तख्ते खिलाफत पे आ गया, सारा निज़ाम बन गया, सारे तो तरतीब हो गए। अब मैंने सोचा अगर मैं खिलाफत को छोड़ देता हूँ, अगर मैं ऐलान खिलाफत छोड़ देता हूँ तो मुसलमानों में जंग हो जाएगी, मुसलमानों में इख्तिलाफ हो जाएगा। लिहाजा मैंने इस्लाम में जंग न हो, मुसलमान आपस में न लड़े, इसलिए मैंने खिलाफत को नहीं छोड़ा। और मुझे मुसलमानों की फिक्र है और मुझसे ज्यादा या अली आपको फिक्र होना चाहिए। अली ने कहा कि बेशक मुझे इस्लाम में उम्मत इस्लाम की, उम्मत रसूल की तुमसे ज्यादा फिक्र है। अच्छा मुझे इतना तो बता दो, कोई भी ऐरा नद्दू खैरा उठकर रसूल का खलीफा बन सकता है, रसूल की जगह पे आ सकता है? क्या रसूल के खलीफा में कुछ सिफतें होनी चाहिए या नहीं, कुछ औसाफ होने चाहिए या नहीं? खलीफा अव्वल का बेशक रसूल के खलीफा में चंद सिफतें होनी चाहिए। अब वो सिफतें किनारे खलीफा अव्वल के रसूल के खलीफा में कौन कौन सी औसाफ होने चाहिए? अली ने कहा बताओ कौन कौन से हो? तो उन्होंने कहा पहली सिफत तो ये है कि जो रसूल का खलीफा हो वो उम्मत का वफादार हो। दूसरी सिफत ये है कि कुरान और हदीस का आलिम हो। तीसरी सिफत ये है कि मजलूम का हामी हो, जालिम का मुखालिफ हो। चौथी सिफत ये है कि दुनिया से दस्तबरदार हो, दुनिया का लालच ना करता हो। पांचवी सिफत ये है कि उम्मत को नेक राय दे, नेक मशवरे दे, नेक नसीहतें करे। छठी सिफत खलीफा रसूल में ये होनी चाहिए कि वो अदल का इजहार करे, वो आदिल भी हो। अली ने कहा कि बस, कहने लगे हाँ। अली ने कहा कुर्बा नहीं होना चाहिए, कराबतदार नहीं होनी चाहिए। क्या
अर्श आला तक मुज़म्मिल साहब आवाज आए, अली ने कहा जो सिफतें तुमने गिनाई उसे मैंने मान लिया, जो सिफत मैंने गिनाई तुमने मान ली। अब एक खलीफा अव्वल इंसान से बताओ ये सारी सिफतें तुम्हारे अंदर है या अली? कहा खुदा की कसम खा के कहता हूं अपने से ज्यादा आप में पाता हूं। सलामत रहे खुदा की कसम, आप आबाद रहे, जो बोले वो सलामत रहे खुदा की कसम। बस शख्सियत तो देखें, कोई मुसलमान इनकार नहीं करेगा। एहतजाज तबरसी जिल्द दूम मेरे पास मौजूद है, जिल्द दूम एक एक हर की जिम्मेदारी है। खलीफे अव्वल ने कहा अपने से ज्यादा आप में पाता हूँ, अपने से ज्यादा आप में पाता हूँ। अब सुनो अली के फजाइल पर ज़बान अली। नहजुल बलागा नहीं सुनाऊंगा जो आप सुने बैठे हैं, एहतजाज तबरेज़ी में से सुनाऊंगा जो आपने शायद कभी सुना हो। मजलिसी मजमे की बात नहीं होती, लेकिन मैं तो कम से कम सराय में पहली बार पढ़ रहा। अब मौलाए कायनात ने कहा ये सारे औसाफ तुम में ज्यादा या अली में। खलीफा अव्वल ने कसम खा के कहा, खुदा की कसम खा के कहता हूं आप में ज्यादा पाए जाते हैं। कहा क्यों? कहा हमने सुना रसूल ने कहा ख़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बड़ा काजी अली है। आलाकुम अली, तुम में सबसे ज्यादा आलम अली है। अगर सबसे ज्यादा बेहतर फैसला कोई कर सकता है तो वो अली है। सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी के पास है तो वो अली है। इसलिए कि मैंने अली को ऐसे इल्म भराया है जैसा परिंदा अपने बच्चों को दाना। तो अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, मसनद अदालत बिछा दी जाए तो अली से बड़ा काजी कोई नहीं, और उम्मत का वफादार तो अली के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और किताब और सुन्नत का आलिम अली से ज्यादा कौन होगा, जिसके लिए कुरान ने कहा ऐ मेरे हबीब तेरी रिसालत की गवाही के लिए या मैं काफी हूँ या वो काफी है जिसके पास किताब का इल्म है। बताओ किताब का इल्म किसके पास है? कि अली आपके अलावा किसी के पास नहीं। इसका मतलब ये है सबसे बड़ा काजी हूँ तो मैं हूँ, सबसे बड़ा आलिम हूँ तो मैं हूँ, सबसे ज्यादा हदीस का जानने वाला हूँ तो मैं हूँ। उसके बाद अली ने कहा ऐ खलीफा अव्वल आप खुदा की कसम खा के बताओ, जब रसूल ने फारान की चोटियों पे खड़े होकर कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम फला पा जाओगे। जब इस्लाम को पेश किया गया मर्दों में सबसे पहले कलमा तुमने पढ़ा। तो मर्दों में सबसे पहले तुमने कलमा पढ़ा या मैंने? खलीफा अव्वल ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं कि वो शर्फ आपके पास है। कहा अच्छा ये तो बता कि एक मर्तबा खुदा की कसम खा के बताओ कि 18 ज़िलहिज्जा को ताज विलायत मेरे सर पे सजाया गया। कसम खा के कह रहे तुम कसम खा के बताओ कि
की कसम खा के बताओ कि जब मुबाहिला में गए थे तो तुम्हारी ज़ौजा गई, तुम्हारे औलाद गई, या मेरी ज़ौजा गई, या मेरी औलाद गई? काम कसम खा के कहता हूँ, जाने वाली आपकी ज़ौजा थी, जाने वाले आपके बच्चे थे। एक मतलब बताए खलीफे अव्वल, अल्लाह की कसम खा के बताओ, अल्लाह ने रसूल को एक बेटी दी, उसका हक अल्लाह ने पड़ा तुम्हारे साथ। खुदा की कसम खा के बताओ, एक बेटी अल्लाह ने रसूल को अता की, निकाह पढ़ने वाला अल्लाह था, किसके साथ पढ़ा गया? तुम्हारे साथ। यानी दूल्हा बन के तो आप ही आए थे, हमने अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े रिश्ते लेकर गए थे, रसूल ने मुंह फेर के कहा शक्लें तो देखो। जमींदार लोग अपनी बेटी हमें दे दे, अपनी बेटी हमें दे दे, रसूल ने मुंह फेर के कहा शक्लें तो देखो। मेरी बेटी का पैगाम लेके आए हो, जैसे रसूल की बेटी है वैसे एक शहजादी है। जब रसूल अपनी बेटी को किसी गैर को नहीं दे सकता तो सैयद अपनी बेटी खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आपके साथ निकाह पढ़ा गया था, दूल्हे बन के तो आप आए थे। अच्छा ये तो बता दो, कसम खुदा की खा के बताओ कि अल्लाह के रसूल ने किसके बेटों के लिए कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, अल हसन वल हुसैन रिहानती फिर दुनिया वल आखिरा। अगर मेरी खुशबू चाहिए तो तेरे बेटे को सूंघे या अली के। शहीद नासिर अब्बास कहा करते थे कि सहाबी और है, अहले बैत और है, सहाबी कितना ही बुलंद हो, रसूल को अपने कांधे पे बिठा सकता है, रसूल के कांधे पे नहीं आ सकता। सहाबी कितना ही बुलंद हो, रसूल के पीछे आ सकता है, रसूल के आगे नहीं आ सकता। सहाबी कितना ही बड़ा हो, रसूल को अपनी बेटी दे सकता है, रसूल की बेटी। रसूल की बेटी का हाथ थामना और है, तो रसूल की बेटी दे सकते हो, रसूल की बेटी ले नहीं सकते। क्या खुदा की कसम खा के तो बताओ कि जब रसूल के पास भुना हुआ ताहिर आया और अल्लाह के रसूल ने दुआ की, परवरदिगार मैं अकेला नहीं खाना चाहता, मेरे साथ दस्तरखान पे उसे भेज दे जो मेरे बाद तेरी निगाह में सबसे ज्यादा अफजल हो, जिससे तू मोहब्बत करे, जो तुझसे मोहब्बत है। बताओ तुम खाने गए या नहीं? रसूल के बाद जब भुना हुआ ताहिर आया, रसूल ने कहा मैं अकेला नहीं खाना चाहता, परवरदिगार उसे
बताओ, सही बुखारी में मौजूद है, हदीस खैबर सही बुखारी में मौजूद है, गलत तो नहीं पढ़ा किबला में। सही बुखारी के अंदर मौला कायनात की फजीलत की सिर्फ 3 हदीसें मौजूद है, उसमें से एक हदीस खैबर भी है। सही बुखारी को छांटने के बाद भी उलमा हदीस खैबर को निकाल नहीं सके। आज भी देवबंद से बुखारी लेकर आओ तो आपको हदीस खैबर बुखारी में मिलेगी, बाब फज़ाइल अली में कि रसूल ने फरमाया था, कहा कि उसे पुकारो जो मर्द है, गर्रार है, गैर फरमान है, बरबर कमरे करने वाला है, खुदा रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो खुदा रसूल से मोहब्बत करता है। खलीफा उमर बताओ तो सही, मदीने से कौन आया था? या अली, हम सब मुंतज़िर थे, कोई आएगा जो अलम उठाएगा, अलमदार होगा। हमने शुक्रियादारियां जरूर की, लेकिन अलम तो आपको मिलना था, शरफ तो आपको मिलना था, ये शरफ भी आपको मिला। क्या तुम खुदा की कसम खा के बताओ कि बाद रसूल के जनाजे को दफन करने का शरफ तुम्हारे पास है? बताओ, खुदा की कसम खा के बताओ, रसूल के बाद उनके जनाजे को दफन करने का शरफ तुम्हें मिला या मुझे मिला? काम खुदा की कसम खा के कहते हैं कि ये शरफ भी आप ही के पास है, ये सारे शरफ आप ही को मिले। कहा कि इकरार करते हो? कहा कि हाँ। अब बताओ तख्ते खिलाफत पे कैसे आए? जब सारे सिफत अली में है, सारे फज़ाइल अली के पास है, तो तुम तख्ते खिलाफत पे कैसे आए? कुरान की आयत पढ़ो, अबू हैदर नज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया। जब कोई जवाब ना मिला तो कहते हैं, या अली, मैं चाहता ही हूँ कि ऐनान खिलाफत आपके हवाले कर दे। कल सुबह मस्जिद में आप भी आए, मैं भी आऊँ, और मैं आपके हाथ पर बैठ कर, तो आप सो गए घर जाके, तो आपने देखा कि हुजूर आए, इन्होंने सलाम किया, हुजूर ने मुंह फेर दिया। अब तो दलील मिल गई ना मुसलमानों को कि जब रसूल मुंह फेर सकते हैं तो रसूल की बेटी मुंह क्यों नहीं फेर सकती? तो सिर्फ बेटी ने मुंह नहीं फेरा, बाप ने भी मुंह फेर दिया। या रसूल अल्लाह, आप मुझसे नाराज हैं? कहा कि ऐ नाम दे के हुजूर ने कहा, किताबों में नाम मौजूद है, आप सब जानते हैं, ऐ इब्ने अबी कहाफा, तुम तो नदीर में थे, फिर तुम तख्ते खिलाफत में कैसे आए? तुमने मेरे भाई के हक को छीन लिया, बेदार हो गए। और फिर मौला के पास पहुंचे, या अली, मैंने ये ख्वाब देखा और सुबह मस्जिद के अंदर फैसला हो जाएगा। जा रहे थे कि इनके साथी उनको मिल गए, मियां किंग है यार, सारी बात उनको बता दी। उन्होंने कहा कि भाई, बात तो ख्वाब ख्याल की बात है, कहाँ तुम सपनों के चक्कर में पड़ रहे हो, ख्वाब के कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? अगर तुमने अली की बैत कर ली तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो अली का हुआ। मैं तुम्हारी जगह तेरीन जैसा दूसरा ला दूंगा। अब उन शख्सियत का तारुफ कराने की मुझे जरूरत नहीं। देखिए ये तकलीफ हुई, अभी मुझे खुतबा शिक्षक की शराब सुनानी है आपको। खुदा की कसम अशर में है बात आपका, तो मेरे भाई जो अफ्रीका चले गए तंजीम साहब, वो मुझे बहुत नर्वस कह रहे हैं, शख्सिया कब आएगा? मैं कहा पहले एहतजाज सुना दूं तमहीद बना के, तो शख्सिया का बताओ, फिर वहां तक मैं पहुंचूं। 4-5 दिन तो लगेंगे अभी, फिर लोग गए के नाम बस आए वालों को, अब आओ अली ने उसके बाद में क्या कहा, फिर वो सुनाया जाएगा। और जैसा आज आपने सुना, खुदा की कसम उस दिन तो सब खड़े होकर साथ देंगे, शख्सिया के शरा होगी, क्योंकि वो मौला कायनात के जवाब नहीं बोला। और शरा होगी इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली की, शिया नहीं है, मुतज़ली फिरके का है। हमारा ही अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, शिया रावी था लिख गया, मौलवी पढ़ गया। नहीं भाई, आपके बात कर रहे हैं हम, तो आपकी बात कर रहे हैं कि आपके उलमा ने क्या शरा की है।
फालतू सपने अपने के चक्कर में मत पड़ो। जो तुम्हें दिया गया चंद दिन के तो तुम मेहमान हो, अपना बैठे रहो चुपके से। अगर ये हरकत तुमने की, ये लफ्ज़ है, ये हरकत अगर तुमने की तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो अभी का हुआ। अली के साथ तो 8-10 फेरे, तुम्हें तो भैया अकेला खींचे फिरेंगे सब कि भाई जब तुम्हारे पास सलाहियत नहीं थी, इस्तेदाद नहीं थी, तो काहे को बैठे गए। उन्होंने कहा कि मैं रसूल को वहां में देखा, मैं देखा होगा, जाओ घर अपना काम करो। बेचारे इस तरह से समझाया था इनको कि बिल्कुल खोल के पिला दिया। अब पीने पिलाने के पुराने आदि थे तो पी गए और घर चले गए। अली ने रसूल का लिबास पहना और मस्जिद में आए तो मस्जिद में कोई नहीं था, कोई मौजूद नहीं था, लेकिन खुदा तो था। अली ने कहा परवरदिगार गवाह रहना, तू गवाह रहना कि मुझे बुलाया गया और बुला के कोई भी नहीं आया। अब अली जब भी आएगा तो तख्त पर नहीं आएगा, मिंबर पे आएगा। अब हुज्जत इत्माम में हुज्जत के लिए मैं आया था कि मुझे दावत दी गई, वरना कहते मौका ही नहीं दिया, वरना हम तो हक देते तो अली बस खाली तो अली को शान शुरू ये एहतजाज मौलाए कायनात का मुकाबला था। लुत्फ आया नहीं, वक्त तो बर्बाद नहीं हुआ। ये मौलाए कायनात घर आ गए, लिबास पहन के और कहा अपना दीवार को लगा रहना। अब जब आऊंगा तो मिलता के आऊंगा तक पे अपनी। इसीलिए मौलाए कायनात मदीने से कुफा आ गया, मदीने में रही। अली ने दावत खिलाफत को करार दिया, मदीना छोड़ के कुफे आ गए। और जब आए तो हज़रत जुबैर को जुबैर के बाद खदीजा से तो पहले अर्शे को छोड़ा, दूसरे अर्शे को छोड़ा, तीसरे अर्शे को छोड़ा और उस जगह आके बैठे जहाँ रसूल बैठते थे और उंगलियां फंसा के सर झुका के बैठे थे। मजमा मुताबिक हैरत सदा देखता रहा, निगाह इमाम मुतदी सबके हैरत सदा चेहरे देख रहे थे। तो कहा तुम हैरत किस बात पे कर रहे हो? तुम इस बात पे हैरत सदा हो तुम रसूल की जगह पे बैठे, मेरे कदम तो दोष रसूल पे गए हैं। उसके बाद जुमला मेरे मौला ने कहा कि याद रखो अब मेरी आने वाली नस्ल में मेरा कोई भी बेटा आएगा तो वो उस तख्त पे नहीं आएगा, मिंबर ही पे आएगा। मेरा आखिरी बेटा आएगा, पूरी कायनात पे हुकूमत जरूर करेगा, लेकिन वो भी इस तख्त पे नहीं आएगा, उसके लिए तख्त सुलेमान लाया जाएगा, उसके लिए सुलेमान का तख्त आएगा। तो अली के बाद जो भी उनका बेटा आया है वो मिंबर पे, इसीलिए आज तक मिंबर है तो अली वालों के पास। भाई गदीर का ना सही है तो अली वाला ही है, तो अली वाला। मस्जिद इबादत के वसाइल के लिए, महराब तशरीह मसाइल के लिए, इस मिंबर का वाइस जरा ख्याल रहे, ये वक्त से फैदर के फजाइल के लिए। वक्त तो अली के फजाइल बयान है। मौलाना को मुझे तमाम हुज्जत करनी थी, हुज्जत तमाम कर दी है, हुज्जत तमाम कर दी है। तो आलिम सबसे बड़ा है अगर कोई अली, आदिल अगर कोई है तो अली, क्योंकि मौलाए कायनात ने तो खुद कहा मसनद अदल बिछा दी जाए तो तौरात वालों को तौरात से जवाब दूंगा, इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा, ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब दूंगा, और कुरान तो मेरे सीने में महफूज है, कुरान वालों को कुरान से जवाब दूंगा। और फिर मौला का जुमला जो आप 21 रमज़ान को सुनते हैं, अली को कत्ल किया जाएगा शिद्दत अदल की बिना पर, क्योंकि अदालत की बिना ही पर अली को कत्ल भी किया गया। तो मौला ने खुद फरमाया आलिम हो तो ऐसा, और एक आलिम ये है, एक आलिम वो है कि जिसे हुसैन ने फकीह कहा। हम जिसे फकीह कहे वो और है,
حجت خدا کسی کو فقیر کہے بہت ہے۔ فقیر وہ نہیں ہوتا جو اسلام پہ ہر پائے وہ گھر میں بیٹھ جائے، فقیر وہ ہوتا ہے اگر اسلام لڑائی میں گھر جائے تو گھر چھوڑ کے میدان میں آ جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ فقیر ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں سیستانی فقیر ہے کہ جب اسلام پہ حرف آتا ہے تو گھر میں نہیں بیٹھتے، نکل کے آتے ہیں کہ ابھی ہم ہیں علی کے غلام، ابھی ہم ہیں علی کے چاہنے والے۔ اودھ کی تاریخ کا ایک واقعہ ملتا ہے، اودھ کی تاریخ، اودھ لکھنؤ جسے اب کہا جاتا ہے، پہلے فیض آباد اودھ ہوا کرتا لکھنؤ۔ اودھ کی تاریخ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ انگریزوں کی حکومت بڑھ رہی تھی اور نوابی میں اودھ کی حکومت تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اودھ کا ایک وزیر تھا جو جیسے ہی محرم کا چاند غلام ہوتا تو وہ امام کے سبیل لگایا، لیکن کچھ مجلسیں اپنے تبرک کی بنا پہ مشہور ہو جاتی ہے کہ صاحب وہ مجلس میں صاحب شیر مال کرے گا، مثلا اس مجلس میں بریانی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس سے زیادہ اگر ساتھ کرے، جتنا ہو سکے کھل کے خرچ کرو، حسین کی عزام ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، کچھ مجلسیں تبرک کی بنا پہ مشہور ہوتی، اس کی سبیل شربت کی وجہ سے مشہور تھی پورے اودھ میں کہ صاحب اس سے بہترین شربت کسی کی سبیل پر نہیں ملتا، اور لوگ پورے سال انتظار کرتے کہ وہ وزیر جو ہے حکومت کا وہ سبیل لگائے گا تو شربت ضرور پئیں گے۔ حکومت تنگ ہوتی گئی، انگریزوں کی حکومت بڑھتی گئی، زمیندار چھیننے لگے، اسے قید کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، کئی مہینوں تک یہ جیل میں رہا۔ اسے پتا چلا کہ بقرعید آ گئی، بےچین ہوئے، تڑپنے لگے، بقرعید آ گئی، اب عید غدیر آئے گی، وہ پہلا آئے گا اور اس کے بعد ہم محرم آ جائے گا، اور میں تو ہر سال سبیل کیا کرتا ہوں اپنے مولا۔ 28 ذی الحجہ کو ریائی کا پیغام آ گیا، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ریا ہوا یا اسے کرایا گیا۔ بقرعید کی 28 تاریخ کو جیل سے چھوٹ گئی، گھر آیا تو زوجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مومنہ تھی۔ اس نے آتے ایک ہی سوال کیا، کل 29 تاریخ ہے، حسین کی سبیل لگانے گھر میں کچھ ہے؟ مومنہ نے کہا کہ نہ تو کھاتے ہیں، اجر کھانے کے لیے بھی کچھ گھر میں نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے سبیل تو لگانا ہے، جتنی حیثیت ہوگی سبیل ضرور لگاؤں گا، نہ ہو سکے گا میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں، اپنا چھوٹا سا خادم سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ میں حبیب ابن مظاہر تک ہی جا رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ آپ کو سنا تو کیا کہہ رہے 29 تاریخ آئی، فلک پہ محرم کا چاند آیا، اس نے برتن لیا، پانی بھرا اور چینی لایا شکر، اور پانی میں اس نے گھول کے سبیل لگا دی۔ لوگ تو آئے کہ چلو سب سے بہترین شربت ملے گا اس سبیل پر، لوگ آئے جتنی تعداد میں آتے تھے، کوزہ اٹھاتے، ایک گھونٹ پیتے، منہ بناتے، کوزہ رکھ کے چلے جاتے اور کہہ کے جاتے تھے ہر سال تو دودھ کا شربت بنتا تھا، اس سال تو خالی پانی میں شکر گھلی ہوئی ہے۔ آدھی رات گزر گئی، یہ گھر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ جتنا شربت اس نے بنایا تھا جو قطو اب بھی موجود ہے۔ برتن اٹھا کے گھر میں لے آیا اور کہنے لگا مولا اس سال میری سبیل آپ نے قبول نہیں کی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ اپنی حیثیت سے زیادہ حسین کی عزاداری میں خرچ کرو۔ اللہ اکبر کہنے لگا، گمسم ہو گیا، مولا ہر سال تو سبیل قبول ہوتی تھی، کیا اس سال میں نے شربت نہیں بنا سکا تو کیا آپ نے میری سبیل کو قبول نہیں کیا؟ ابھی زوجہ سے بیٹھ کے بات ہی کر رہا تھا کہ دق الباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جو کھول کے دیکھا تو ایک قطار میں چند مسافر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے ایک شخص موجود ہے، اس نے کہا
तुम कौन? कहा मुसाफिर हैं, हम प्यासे हैं, क्या कुछ पीने के लिए मिल सकता है? इसने कहा कि आओ आओ मेरे घर में आओ। इसने सबको बिठाया। वो जो सबील का पानी जिसमें शक्कर घुली हुई थी, इसने कूजे भर भर के उन मुसाफिरीन को देना शुरू किया। जिसने एक बार पिया उसने कूजा फैला के कहा कुछ और मिल सकता है। किसी ने 3 कूजे पिए, किसी ने 4 कूजे पिए, सारा शरबत खत्म हो गया। इसने शुक्राना किया, मौला आपने मेरी सबील को कबूल कर लिया। अब मुतवज्जो होकर कहने लगा, तुम हिंदुस्तान के नजर नहीं आते, ना तुम्हारी शक्ल हिंदुस्तानियों जैसी है, ना तुम्हारे लिबास हिंदुस्तानियों जैसे है। तुम हो कौन? तो एक ने आगे बढ़ के कहा, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर। कहा है मोमिन, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर हूँ, और जो मेरे साथ है ये सब शहीदान करबला है। जब तुमने शिकायत की कि मौला आपने मेरी सबील को कबूल नहीं किया, तो हुसैन ने हम सबको बुला के कहा कि जाओ अहल चले जाओ, मेरे जाने वाले ने सबील लगाई है, जाके उसकी सबील को कबूल करो। एक मरतबा हबीब कहते हैं, मैं शहीदान करबला को लेके चला आया, इसीलिए हबीब को याद किया। करबला पहुंचने के बाद हुसैन ने किसी को याद नहीं किया, अगर याद किया तो हबीब को किया। लेकिन अरबाब मकातिल लिखते हैं कि हुसैन से पहले किसी और ने हबीब को याद किया था। जब भी घोड़ों की ताकों की आवाजें आती तो ज़ैनब फिजा को बुला के पूछती, क्या मेरे भैया के मददगार आया है? तो आगे कहती, शहजादी नहीं, आज तो खूनी आया है, आज तो हमारे साथ आया है, आज तो हुक्मरान आया है, आज तो शिमर मलून आया है। तो ज़ैनब तरफ के कहती, सब यजीद के हामी आ रहे, क्या मेरे भैया का चाहने वाला? दो 4 जुमले पढ़ लेता हूँ मैं साहब के, पुरसा पेश कीजिएगा। मखदूम बयान में आकर मार खाली न जाने दीजिएगा। खुदा आपकी औलाद सलामत रखे, आप आबाद रहे, शाद रहे, कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत। एक मरतबा इमाम हुसैन को बुला के कहा, भैया जो भी आ रहा है वो लश्कर यजीद का हामी है, क्या आपका कोई चाहने वाला नहीं है? हाँ एक है जिसे ज़ैनब को भी भरोसा है, आपके बचपन का दोस्त हबीब जो कूफे में रहता है। ए भैया हबीब को बुलाओ। हुसैन ने खत लिखा, बिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फकीह। खत लेके कासिम कूफे पहुंचा। ज़ुहराने का वक्त था। हबीब अपनी ज़ौजा के साथ खाना तनाउल फरमा रहे थे कि ज़ौजा की हलक में लुकमा अटक गया। जब लुकमा अटका तो घबरा के कहा, हबीब कोई चाहने वाला हमें याद कर रहा है। अरे कोई हमें याद कर रहा, तब तो वाह हुआ। कहा हुसैन का कासिम, हुसैन का खत लेके आया। अमीर ने दरवाजा खोला, कासिम के कदमों को चूमने लगे। उसने कहा ये क्या करे? कहीं कदमों से चल गए मेरे आका हुसैन। अल्लाह खुदा आपकी आंखों पर रहमतें नाज़िल करे, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे। कानी कदमों से चलकर तू मेरे आका हुसैन की खिदमत में गया था। एक मरतबा कहा, क्या हुआ, क्यों आया है? का खत लेके आया हूँ। खत लिया, पैसा दिया, आंखों से लगाया, लिखा था, हबीब तेरा दोस्त मर गया, हमें घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ, कोई यारो मददगार नहीं, क्या तुम नहीं आना चाहते? एक मरतबा कासिम गया, ज़ौजा पर्दे से बाहर निकल के आई। हबीब आका ने क्या लिखा है?